जय श्री कृष्ण। पाठ 5 विडियो लेक्चर नंबर 2 5 पाठ माटे भारतना आंतरिक जलमार्गो। आगळना लेक्चर में आपणे जोयुं विश्वना मुख्य आंतरिक जलमार्गो कुल 5। एना पछी आवशे भारतना आंतरिक जलमार्गो क्या। भारतना आंतरिक जलमार्गोनो सौथी वधु विकास भारतना उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाळ, बिहार, असम राज्यों में जोवा मळे छे। भारतना लगभग 14,477 किमी लंबाईना आंतरिक जलमार्गो आवेला छे। एमांथी 10,027 किमी लांबी नदीओ अने 4,438 किमी लांबी नहेरो जलमार्ग माटे खूब उपयोगी छे। मुख्य आंतरिक जलमार्गो केटला एवो प्रश्न पण पूछी शके। भारतना आंतरिक जलमार्गोनी लंबाई केटली अने एना आंतरिक जलमार्गोनो विकास भारतना क्या क्या राज्य साथे जोड़ायेलो छे ए याद राखजो। त्यार पछी भारतना मुख्य आंतरिक जलमार्गो केटला। भारतना मुख्य आंतरिक जलमार्गो राष्ट्रीय धोरीमार्ग अने जलमार्गोना तफावत याद राखजो। हवे आंतरिक जलमार्ग 1 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जे गंगा नदी में हल्दिया थी अलाहाबाद सुधी जल व्यवहार जोवा मळे छे, जेमनी लंबाई 1,620 किमी लंबाई धरावे छे। त्यार पछी आवशे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। आ जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदीनो छे जे गुबीरी थी नादिया सुधी उपयोगी छे, जे 891 किमी लंबाई धरावे छे। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 जे केरल राज्य में आवेली उद्योग मंडल नहेर 250 किमी अने चंपाकार केनाल तेमज कोटापट्टनम नहेर जलमार्ग पूरो पाड़े छे। त्यार पछी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 गोदावरी अने कृष्णा नदीनो 1,028 किमी लांबो जलमार्ग जे काकीनाडा अने पुडुचेरी नहेर तथा कालुवेली सरोवर पर बनेलो छे। त्यार पछी छेल्लो क्रम 5 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 ब्रह्माणी नदी जे ओडिशा में आवेली है ना तालचर धमारा नहेर छरबतिया धमारा जलमार्ग के जेमनी लंबाई 585 किमी धरावे छे। तो अहींया राष्ट्रीय भारतना आंतरिक जलमार्गो कुल केटला 5। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 अने राष्ट्रीय जलमार्ग 5। त्यार पछी एना पछीनो प्रकार आवशे दरियाई परिवहन। दरियाई परिवहन एमां चीज वस्तुओं अने मानवीनी हेरफेर माटेनुं सस्तुं माध्यम दरियाई परिवहन छे, कारण के महासागरो एकबीजा साथे जोड़ायेला होय अने तेमां विविध कदना जहाजो चाली शके। समुद्र मार्गोनो उपयोग कोईपण देश करी शके, तेमज अन्य मार्गोनी सरखामणीमां ऊर्जानी ओછી जरूरियात होय, जेथी चीज वस्तुओनी हेरफेर सस्ती पड़े। दरियाई परिवहन पण ए उत्तम छे, सस्तुं माध्यम छे। दरियाई परिवहन एक देश ने अन्य देश साथे जोड़तुं माध्यम छे, जेने कारणे एक चीज वस्तुओ खूब लांबा अंतर सुधी लई जवा माटे पण दरियाई परिवहन मार्ग अथवा माध्यम बहु महत्वनुं छे। जेमां वर्तमान समय में जहाजोने आधुनिकरण अने विशिष्ट टेक्नोलॉजीथी सज्ज करवामां आव्या छे, जेमां रडार, वायरलेस अने दूर संवेदन नौकायन प्रणाली वगैरह उपकरणोथी सुसज्जित करवामां आव्या छे। जो अहींया नक्शा आपेलो छे विश्वना मुख्य जलमार्गो अने बंदरो क्या। दरियाई मार्ग अने बंदर। बंदर ए रेड राउंड साथे जोवा मळशे। दरियाई मार्ग टपका टपका आपेला छे जे डॉट डॉट तरीके आपणे ओळखी शकीए। तो ए जहाज साथे विश्वना मुख्य जलमार्गो जोड़ायेला जोवा मळशे। दुनियाना दरियाई मार्गो क्यांथी केटला क्या शहरने जोड़े ए पण अहींया नक्शामां आपेलुं छे। एमां पेलो उत्तर एटलेन्टिक मार्ग। आ दरियाई मार्ग केनेडा अने USA ने पश्चिम यूरोप साथे जोड़े छे, जे खूब ज महत्वनो व्यस्त जलमार्ग छे। पश्चिम यूरोप में आवेला बंदरों लंडन, लिवरपूल, आस्को, मैनचेस्टर, हेम्पटन, रोटरडेम, हेम्बर्ग, लिस्बन, बीमेन मुख्य है। ज्यारे उत्तर अमेरिका खंडना पूर्व किनारे क्यूबेक, हेलिफेक्स, न्यूयॉर्क, बोस्टन, पोर्टलैंड,
ફિલાડેલ્ફિયા વગેરે મુખ્ય છે। આ માર્ગ દ્વારા શું થાય તો કે કપડાં, રસાયણો, યંત્રો, પોલાદ, રાસાયણિક ખાતર વગેરે કેનેડા અને યુએસમાં નિકાસ થાય। પાછા ફરતા જહાજો, આયાત અને નિકાસ થાય। પરિવહન માધ્યમ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ચીજ વસ્તુઓને પહોંચાડી શકે તો ફરી પાછું જો જહાજ ઘઉં, લાકડાનો માવો, તાંબુ, લોખંડ, પોલાદ યુરોપમાં લાવે છે। અહીંયા કેનેડા અને યુએસમાં નિકાસ થાય, ફરી પાછું જ્યારે એ અન્ય ચીજ વસ્તુઓ પણ લઈ અને પરિવહન તરીકે ઉત્તમ સેવા આપી શકે। ભૂમધ્ય સાગર તથા હિન્દ મહાસાગરનો માર્ગ યુરોપના ઔદ્યોગિક વિકાસ પામેલા દેશો ભૂમધ્ય સાગર, રાતા સમુદ્ર તથા પૂર્વ આફ્રિકા, દક્ષિણ એશિયા, દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાથી જોડાયેલા છે। તેમજ યુરોપથી એશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા તરફ દરિયાઈ હેરફેર આ માર્ગ દ્વારા થઈ શકે। આ માર્ગમાં પોર્ટ સઈદ બંદર, એડન, મુંબઈ, કોચી, કોલંબો અને સિંગાપોર વગેરે મહત્ત્વના બંદરો આવેલા છે। સમુદ્રો કે મહાસાગરોને જોડતો માનવ નિર્મિત જળ સ્વરૂપોને આપણે નહેર માર્ગ તરીકે ઓળખી શકાય। નહેર માર્ગ એટલે શું? નહેર કોને કહી શકાય? એક વાક્યમાં પૂછી શકે તો શું? તો કે સમુદ્ર અને મહાસાગરને જોડતો માનવ નિર્મિત જળ સ્વરૂપોને આપણે નહેર તરીકે ઓળખી શકાય। એ કુદરતી નથી। સમુદ્ર અને મહાસાગર કુદરત દ્વારા નિર્મિત હોય, પણ એની સાથે માનવ નિર્મિત જળ માર્ગનું જોડાણ જે થાય જેને આપણે નહેર તરીકે ઓળખી શકીએ। એમાં સૌથી ટૂંક નોંધ માટે મહત્ત્વની હોય તો સુએજ નહેર। સુએજ નહેરનો અહીંયા ફોટો પણ આ સાઈડમાં આપેલો છે। સુએજ નહેર ક્યાંથી કેવી રીતે જઈ શકે? ભૂમધ્ય સમુદ્ર અને રાતા સમુદ્રને જોડતો માર્ગ છે। તો ભૂમધ્ય સમુદ્ર અને રાતા સમુદ્રને જોડવા માટે આ નહેર એટલે કઈ નહેર? સુએજ નહેર મહત્ત્વની છે। આ નહેર બનાવવાનું શ્રેય ફ્રેન્ચ એન્જિનિયર ફર્ડિનાન્ડ દ લેસેપ્સના ફાળે જાય છે। જે ક્યારે થયું તો કે 1869માં પૂર્ણ થઈ હતી। આ નહેર શરૂ થવાથી પશ્ચિમ યુરોપ અને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના દેશોના વચ્ચેનું અંતર ઘટીને લગભગ અડધું થઈ ગયું હતું। આ નહેર ઉત્તરમાં પોર્ટ સૈયદ, યાદ રાખજો, ઉત્તરમાં પોર્ટ સૈયદ અને દક્ષિણમાં સુએજ બંદર આવેલા છે। સુએજ નહેર કોને જોડે છે? ભૂમધ્ય સમુદ્ર અને રાતા સમુદ્રને જોડતો મહત્ત્વનો જળમાર્ગ છે। જે ત્યાર પછી આવશે કેપ ઓફ ગુડ હોપ માર્ગ। કેપ ઓફ ગુડ હોપ માર્ગ સુએજ નહેર પહેલાંનો મહત્ત્વનો જળમાર્ગ છે। આ માર્ગ પશ્ચિમ યુરોપને પશ્ચિમ આફ્રિકાના દેશો, દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા તથા ન્યૂઝીલેન્ડ સાથે જોડે છે। આ માર્ગ દ્વારા મોટાભાગે કિંમતી ખનિજો જેવી કે સોનું, તાંબુ, હીરા, કલાય, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ તથા કૃષિ ઉત્પાદનો જેવા કે કપાસ, પામ ઓઇલ, મગફળી, કોફી અને ફળોની આયાત નિકાસ થાય છે। ત્યાર પછી આવશે દક્ષિણ એટલાન્ટિક જળમાર્ગ। આ જળમાર્ગ પશ્ચિમ યુરોપ અને પશ્ચિમ આફ્રિકાના દેશોને બ્રાઝિલ, આર્જેન્ટિના અને ઉરુગ્વેના બંદરો સાથે જોડે છે। આ માર્ગ વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવતો નથી, કારણ કે આફ્રિકા અને દક્ષિણ અમેરિકાના કિનારા પર આવેલા દેશો પાંખી જનસંખ્યામાં એટલે ઓછી જનસંખ્યા છે, જેને કારણે કોઈ અર્થવ્યવસ્થા સાથે પરિવહનનું મૂલ્ય ઓછું જોવા મળશે। તેમજ આર્થિક દ્રષ્ટિએ વિકસેલા નથી। ફક્ત દક્ષિણ પૂર્વ બ્રાઝિલ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના કેટલાક ક્ષેત્રોમાં જ મોટા પાયે ઔદ્યોગિક વિકાસ જોવા મળે છે। રિયો દ જનીરા અને કેપ ટાઉનના મધ્ય પૂર્વ પશ્ચિમ માર્ગ પર પણ વધુ વેપાર થતો નથી, કારણ કે દક્ષિણ અમેરિકા અને આફ્રિકાના દેશો પાસે સમાન સંસાધનો અને ઉત્પાદનો છે। બ્રાઝિલથી કોફી, કોકો, યાદ રાખજો, કોફીનું ઉત્પાદન ક્ષેત્ર કયું એવું પૂછી શકે તો કોકોનું ઉત્પાદન ક્ષેત્ર શું? તો બ્રાઝિલ આવશે, કોકો અને કોફી। આર્જેન્ટિનામાંથી તો કે ઘઉં, માંસ, ઊન અને શણ ઉત્તર અમેરિકા તથા યુરોપના ઔદ્યોગિક પ્રદેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવે અને તેના બદલામાં નિર્માણ પામેલી આ અર્ધનિર્મિત વસ્તુઓ આયાત કરવામાં આવે। એટલે અહીંયા સુએજ નહેર આઈએમપી છે। ઉત્તર પેસેફિક જળમાર્ગ। આ જળમાર્ગ ઉત્તર અમેરિકાના પશ્ચિમ કિનારા પર આવેલા બંદરો વાનકુવર, પોર્ટલેન્ડ, સેન ફ્રાન્સિસ્કો ને પૂર્વ એશિયાના યોકોહામા, કોબે, શાંઘાઈ, હોંગકોંગ, મનીલા, સિંગાપુર વગેરે સાથે જોડે છે। ઉત્તર પેસેફિક મહાસાગરની વચ્ચેથી પસાર થઈને ઘણા જળમાર્ગો પસાર થાય તથા બધા જળમાર્ગો
હોનોલુલુ પર મળે છે। એશિયામાં જાપાન, હોંગકોંગ, દક્ષિણ કોરિયા અને તાઇવાનથી મુખ્યત્વે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનો જેવા કે કપડાં, વિદ્યુત ઉપકરણો અને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાથી રબર, કોપરા, ખાંડ, ચા, રેશમ, તમાકુ અને રમકડાની નિકાસ થાય। જ્યારે ઉત્તર અમેરિકાના દેશોમાંથી શું થાય તો કે એશિયાના દેશોમાં ફળો, માંસ, દૂધની બનાવટો, ઘઉં, કાગળનો માવો, ખનિજ તેલ અને ખનિજો આયાત કરવામાં આવે છે। ત્યાર પછી ચોથો ક્રમ દક્ષિણ પેસેફિક જળમાર્ગ। અહીંયા જળમાર્ગ એમાં સૌથી મહત્ત્વનો જળમાર્ગ અને છેલ્લો જળમાર્ગ દક્ષિણ પેસેફિક જળમાર્ગ। દક્ષિણ પેસેફિક જળમાર્ગ પશ્ચિમ યુરોપ અને ઉત્તર અમેરિકાને ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ, પેસેફિક મહાસાગરમાં રહેલા છૂટાછવાયા ટાપુઓને પનામા નહેર સાથે જોડે છે। આ માર્ગ દ્વારા જહાજ હોંગકોંગ, ફિલિપિન્સ અને ઇન્ડોનેશિયાને પણ જાય છે। આ માર્ગો પર ઘઉં, માંસ, ઊન, ફળ, દૂધ ઉત્પાદનો અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનોનું પરિવહન થાય। પનામા અને સિડની વચ્ચેનું અંતર 12,000 કિલોમીટર જોવા મળે છે। એટલે અહીંયા ફરીથી મહત્ત્વના સમુદ્ર કે મહાસાગરને જોડતો જે માનવ નિર્મિત નહેર છે, જે મહત્ત્વની 4 નહેરો અહીંયા આપવામાં આવેલી। આ 4 નહેરોમાં સૌથી મહત્ત્વની નહેર એટલે સુએજ નહેર, ત્યાર પછી કેપ ઓફ ગુડ હોપ માર્ગ, દક્ષિણ એટલાન્ટિક માર્ગ, ઉત્તર પેસેફિક માર્ગ અને હવે આવશે પનામા નહેર, દક્ષિણ પેસેફિક જળમાર્ગ। અહીંયા સુએજ નહેર સાથે જોડાયેલા 4 પેટા વિભાગ અને ત્યાર પછી બીજો પ્રકાર એટલે પનામા નહેર। આ નહેરનું નિર્માણ ઉત્તર અમેરિકા અને દક્ષિણ અમેરિકાના મધ્યમાં આવેલા પનામા દેશમાં થયેલું છે, જે પૂર્વમાં એટલાન્ટિક મહાસાગર અને પશ્ચિમમાં પેસેફિક મહાસાગરને જોડે છે। આ પનામા નહેર બનવાથી ઉત્તર અને દક્ષિણ અમેરિકાના મુખ્ય પૂર્વ અને પશ્ચિમ કિનારા વચ્ચેનું અંતર ઘટી ગયું। જો કોઈ પણ નહેર માનવ નિર્મિત, દાખલા તરીકે સડક માર્ગ હોય તો સડક માર્ગ એ જૂનાગઢ અને રાજકોટ વચ્ચે જવા માટે ગોંડલ બાયપાસ નીકળીએ, એમ જૂનાગઢથી વેરાવળ તરફ જતા હોય તો પણ બાયપાસ નિર્માણ થયેલું હોય સડક માર્ગ દ્વારા, તો એનો મતલબ શું થયો? કિમીમાં અંતર ઘટાડો, જેને કારણે આવક અથવા જે પરિસ્થિતિ પેટ્રોલ ડીઝલની જે બચત થાય, અનેક પરિબળો, અનેક લાભો જોવા મળશે। જેથી કરીને અહીંયા કોઈ પણ નહેર એ સડક માર્ગની વાત કરીએ જે આપણને સરળતાથી સમજી શકાય, પણ નહેર એ પણ સમુદ્ર કે મહાસાગરને જોડતો મહત્ત્વનો માર્ગ હોય, જે ખાસ કરીને માનવ નિર્મિત નહેરનું ઉત્પાદન નહેરનું નિર્માણ કરવામાં આવે, જેથી કરીને એક શહેર સાથે અન્ય શહેરો અથવા એક ખંડ સાથે અન્ય શહેર જોડાયેલા હોય તો એના કિલોમીટરના અંતરમાં તફાવત જોવા મળે, જેને કારણે એનો આર્થિક અર્થતંત્રમાં પણ એ મજબૂત બની શકે। દેશના વિકાસ માટે પણ એ પરિબળ ખૂબ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે। અહીંયા પનામા નહેર પણ એક અન્ય દેશ સાથે અંતર ઘટાડે, એટલે કે દક્ષિણ અમેરિકાના પૂર્વ અને પશ્ચિમ કિનારા વચ્ચેનું અંતર ખાસ ઘટી ગયું આ પનામા નહેર બનવાથી। તો અહીંયા પનામા નહેરનો નકશો પણ આપેલો છે। શિપ કેનાલ, રેલ માર્ગ, કેનાલનો વિસ્તાર ક્યાંથી કેવી રીતે છે, પશ્ચિમ પેસેફિક મહાસાગર, એટલાન્ટિક મહાસાગર અને એની સાથે જોડાયેલા અનેક શહેરોના નામ પણ નકશામાં આપેલા છે, વાંચન કરજો। પનામા નહેર પછી આવશે હવાઈ માર્ગો। હવાઈ માર્ગોના વિકાસની શરૂઆત ક્યારે થઈ તો કે 20મી સદીમાં થઈ, પરંતુ તેનો વાસ્તવિક વિકાસ ક્યારે થયો તો કે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી થયો। હવાઈ જહાજોની ડિઝાઇન, કદ અને ગતિમાં પણ પ્રગતિ હંમેશા થતી રહી છે। હવાઈ માર્ગોના પરિણામે કિંમતી ચીજ વસ્તુઓને વિશ્વના ફલક પર ઝડપથી પહોંચાડી શકાય। કેટલાક દુર્ગમ પ્રદેશોમાં હવાઈ માર્ગ આશીર્વાદ સમાન છે। કુદરતી આફત સમયે જરૂરી સામગ્રી પહોંચાડી શકાય, તેમજ દેશની સુરક્ષા માટે પણ હવાઈ માર્ગ એક મહત્ત્વનું માધ્યમ છે। હવાઈ માર્ગના પરિણામે કિંમતી ચીજ વસ્તુની હેરફેર થઈ શકે। જલ્દી બગડી જતી ચીજ વસ્તુઓ એક દેશમાંથી અન્ય દેશમાં આયાત નિકાસ કરવી હોય તો પણ હવાઈ માર્ગ એ ખૂબ મહત્ત્વનો માર્ગ છે, પણ હવાઈ માર્ગ એ સડક માર્ગ કે જળ માર્ગની જેમ સસ્તું માધ્યમ નથી, એ મોંઘો માર્ગ છે। આમ છતાં કિંમતી ચીજ વસ્તુઓની હેરફેર કરવા માટે એ ઉત્તમ માર્ગ ગણી શકાય।
વિશ્વમાં હવાઈ માર્ગોનું વિતરણ અસમાન જોવા મળે છે. હવાઈ માર્ગોનો વિકાસ મુખ્યત્વે આર્થિક અને ઔદ્યોગિક રીતે વિકસિત દેશોમાં વધારે જોવા મળશે. તો વિકસિત દેશ કયું? તો સૌથી પહેલાં વિકસિત દેશ એટલે આપણે લઈએ USA, પશ્ચિમ યુરોપ, દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના હવાઈ માર્ગનું પ્રમાણ વિશેષ જોવા મળે છે. વિશ્વના મુખ્ય હવાઈ મથકો જેમાં લંડન, રોમ, પેરિસ, મોસ્કો, દુબઈ, નવી દિલ્હી, મુંબઈ, બેંકોક, સિંગાપુર, ટોક્યો, સેન ફ્રાન્સિસ્કો, લોસ એન્જલિસ, શિકાગો, ન્યુયોર્ક, રિયો દ જનીરો વગેરે વ્યસ્ત હવાઈ મથકો છે. આ હવાઈ મથકો એમાં ભારતના હવાઈ માર્ગો કેટલા છે? તો કે ભારતમાં હવાઈ માર્ગોનો વિકાસ અને સુવિધાઓ પ્રદાન કરવા માટેની જવાબદારી ઇન્ડિયન એરપોર્ટ ઓથોરિટીની છે. હાલમાં આ હવાઈ માર્ગોનો વિકાસ કરવો હોય એની સુવિધા અને પ્રદાન કરવા માટેની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોની છે? તો કે ઇન્ડિયન એરપોર્ટ ઓથોરિટીની છે. અંડરલાઇન કરજો. હાલમાં 15 આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ સહિત 87 ઘરેલું હવાઈ મથકો અને 25 નાગરિક વિમાન ટર્મિનલ સહિત 127 હવાઈ મથકોની વ્યવસ્થા પ્રસ્તુત ઓથોરિટી દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે. 1953માં ભારતમાં હવાઈ પરિવહનનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં આવ્યું અને તમામ કંપનીઓને 2 નવનિર્મિત નિગમો ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ નિગમ અને એર ઇન્ડિયામાં ફેરવી દેવામાં આવી. ત્યારબાદ 2 અન્ય કંપનીઓ જેને આપણે વાયુદૂત અને પવનહંસ લિમિટેડ આંતરદેશીય હવાઈ પરિવહન માટે સ્થપાઈ હતી. દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા, ચેન્નઈ, બેંગલુરુ, અમદાવાદ, હૈદરાબાદ, અમૃતસર, જયપુર, નાગપુર, કોચી, ગુવાહાટી, લખનઉ, ભુવનેશ્વર, વિશાખાપટ્ટનમ વગેરે ભારતના મુખ્ય હવાઈ મથકો છે. ભારતના મુખ્ય હવાઈ મથકોના નામ આપો. તો શું આપો? હમણાં બોલી, દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા, ચેન્નઈ, બેંગલુરુ વગેરે આ હવાઈ મથકોના નામ 5-6 યાદ રાખજો. અહીંયા નકશો પણ સરસ મજાનો આપેલો છે. એ દરેક નકશામાં દરેક શહેર કયા શહેર સાથે કેવી રીતે હવાઈ માર્ગમાં જોડાયેલું છે એ દર્શાવે છે. ત્યાર પછી આવશે પાઇપલાઇન. એના પછીનો મુદ્દો પ્રવાહી પદાર્થો અને કુદરતી વાયુની હેરફેર માટે પાઇપલાઇન સૌથી વધુ સુવિધાજનક માધ્યમ છે. પેટ્રોલિયમ અને તેની પેદાશો તથા કુદરતી વાયુને વધુ અંતર સુધી લઈ જવા માટે પાઇપલાઇનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. પાઇપલાઇન એટલે પ્રવાહી પદાર્થો. પાઇપલાઇનમાં પ્રવાહી પદાર્થો હોય, ખાસ યાદ રાખજો. ચીજ વસ્તુઓને આયાત પ્રદાન થતું નથી. પ્રવાહી પદાર્થની થાય, ખનિજ તેલની થઈ શકે, કુદરતી વાયુની હેરફેર થઈ શકે. આ ઉત્તમ સુવિધા આપી શકે એવો પાઇપલાઇન છે. જેમાં ખાસ પાઇપલાઇનની સુવિધાઓ કઈ કઈ છે? પાઇપલાઇન મહત્ત્વનો માર્ગ શા માટે? તો કે 1 ઉબડખાબડ ભૂમિ હોય એના ઉપર તથા જળ ક્ષેત્રોના તળભાગે પણ પાઇપલાઇન નાખી શકાય. ઉબડખાબડ જમીન હોય તો એ આંતરિક જળમાર્ગ તરીકે આપણે પાઇપલાઇનનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ત્યાર પછી આવશે તેના સંચાલન તથા જાળવણી પાછળ ખૂબ જ ઓછો ખર્ચ કરવામાં આવે. એમાં બહુ ખર્ચ કરવામાં આવતું નથી. એક વખત પાઇપલાઇન નાખી દીધા પછી એ પ્રવાહી પદાર્થોને અવરજવર કરવા માટે, કુદરતી વાયુની હેરફેર કરવા માટે પણ પાઇપલાઇન ખૂબ મહત્ત્વની સુવિધા પૂરી પાડે છે. એટલે એનો મરમ્મત વારંવાર કરવો પડતો નથી, ખર્ચ ઓછું થાય. ઉર્જા ક્ષમતા તેમજ પર્યાવરણની સાચવણીની દ્રષ્ટિએ પણ તે ઉત્તમ વ્યવસ્થા છે. વિશ્વમાં પાઇપલાઇન સૌથી વધુ ગીચતા ક્યાં જોવા મળે? અંડરલાઇન કરજો. વિશ્વમાં સૌથી ગીચ પાઇપલાઇન ક્યાં છે? તો કે USAમાં જોવા મળે છે. એક વાક્યમાં વિકલ્પમાં પૂછી શકે. તેમાં સૌથી પ્રસિદ્ધ પાઇપલાઇન કઈ? તો કે બિગ ઇંચ, જે મેક્સિકોની ખાડીના કિનારાના તેલ ક્ષેત્રોમાંથી ખનિજ તેલ મેળવીને ઉત્તર પૂર્વ વિસ્તારો સુધી પહોંચાડે છે. ઈરાન, ઇરાક, સાઉદી અરેબિયામાં આવેલા તેલ ક્ષેત્રોમાંથી ખનિજ તેલ મેળવીને રણ પ્રદેશો પસાર કરીને ભૂમધ્ય સાગરના કિનારે આવેલી રિફાઇનરી સુધી પાઇપલાઇન દ્વારા પહોંચાડવામાં આવે. જેમાં મુખ્ય ટેપ લાઇન છે. પાઇપલાઇનમાં મુખ્ય ટેપ અંડરલાઇન કરજો. પાઇપનો વ્યાસ કેટલો? તો કે 750 મીમી અને લંબાઈ કેટલી? તો કે 1600 કિમી. પૂર્વ યુરોપના દેશોમાં યુરલ અને વોલ્ગાની વચ્ચે તેલ કૂવાઓને જોડવા માટે પણ બનાવવામાં આવેલી કોમેકોન નામની પાઇપલાઇન, જેની કિમી 4800 કિલોમીટર લંબાઈ ધરાવે છે, તે વિશ્વની સૌથી લાંબી પાઇપલાઇન છે. વિશ્વની સૌથી લાંબી પાઇપલાઇન કઈ? તો કે વિશ્વની સૌથી લાંબી પાઇપલાઇન કોમેકોન છે.
આ પ્રશ્ન પણ પૂછાય, વિકલ્પમાં પણ પૂછી શકાય, જેની લંબાઈ કેટલી? 4800. એમાં સૌથી પ્રસિદ્ધ પાઇપલાઇન કઈ? જો એવું પૂછવામાં આવે તો યુએસએમાં આવેલી સૌથી ગીચ વસ્તી ધરાવતી એવા પ્રદેશમાં, એટલે કે સૌથી પ્રસિદ્ધ પાઇપલાઇન બી ગીચ છે, અને વિશ્વની સૌથી પ્રસિદ્ધ પાઇપલાઇન એ કોમેકોન છે. પેટ્રોલિયમ. હવે ત્યાર પછી આવશે ભારતની મુખ્ય પાઇપલાઇનો કેટલી? તો કે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા સ્થપાયેલી ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દેશમાં કાચા માલ અને કુદરતી ગેસની શોધ, ઉત્પાદન અને પરિવહનના કામની દેખરેખ રાખે છે. તેની સ્થાપના 1959માં કરવામાં આવેલી છે. ઓલ ઇન્ડિયા OIL ઓલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ કંપની, જે કાચો માલ અને કુદરતી ગેસની શોધ, ઉત્પાદન અને પરિવહનના કામની દેખરેખ રાખે, જેમની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 1959માં, જે ભારતની મુખ્ય પાઇપલાઇન સાથે જોડાયેલી બાબત છે. ભારતના મુખ્ય પાઇપલાઇનના માર્ગો કયા? એનો માર્ગ, એમાં આપેલા 5 મુદ્દા છે, 5 મુદ્દા આવેલા છે. ભારતની મુખ્ય પાઇપલાઇનના માર્ગ જણાવો, એવો પ્રશ્ન પૂછી શકે. તો કે એશિયાની સૌથી પ્રથમ 117 કિમી લાંબી પાઇપલાઇનનું નિર્માણ 1962માં થયું. તે અસમના નહરકટિયા તેલ કુવાઓથી નુનમતી અને તેનાથી આગળ બિહારના બરૌની રિફાઇનરી સુધી લંબાયેલી છે. 2 ક્રમ, બિહારમાં આવેલી બરૌનીથી એક પાઇપલાઇન કાનપુર સુધી અને બીજી પાઇપલાઇન બંગાળની ખાડી પર આવેલા હલ્દિયા બંદર સુધી નાખવામાં આવેલી. નંબર 3, ગુજરાતમાં અંકલેશ્વરથી કોયલી, કલોલથી સાબરમતી, નવાગામથી કોયલી, બોમ્બે હાઈથી કોયલી, ખંભાતથી ધુવારણ, અંકલેશ્વરથી ઉત્તરાયણ, અંકલેશ્વરથી વડોદરા તથા અમદાવાદ સુધી કોયલી પાઇપલાઇન જોવા મળે છે. ત્યાર પછી નંબર 4, કચ્છના અખાતના કિનારા પર આવેલા સલાયાથી મથુરાની વચ્ચે પાઇપલાઇન પાથરવામાં આવેલી છે, જેમની લંબાઈ 1256 કિમી જોવા મળે. ત્યાર પછી છેલ્લું, ભારતની મુખ્ય પાઇપલાઇનના માર્ગોમાં 5 ક્રમ, મથુરાથી દિલ્હી, અંબાલા, જલંધરને સાંકળતી પાઇપલાઇનો આવેલી છે. પરિવહનના મુખ્ય માધ્યમોમાં છેલ્લો માધ્યમ એટલે રોપવે. વિશ્વમાં રોપવેની શરૂઆત સાંકડી ઊંડી નદીઓ, ખીણો અને ઓળંગવા માટે 2 છેડે બાંધેલા ધાતુના મજબૂત દોરડા પર લટકતી પાલખી, કે જેને આપણે ટ્રોલી એવું નામ આપી શકાય, ટ્રોલી સ્વરૂપે થઈ હતી. જો કે તે સમયે તેનું ચાલક બળ માનવશ્રમ હતો. હજુ પણ આપણે ગિરનાર ચડીએ છીએ તો ઉપર ટ્રોલીમાં બેસીને ઘણા વ્યક્તિ જતા હોય, પાલખી કે ટ્રોલીમાં જતા હોય, તો એ અત્યારની હાલની પરિસ્થિતિમાં ચાલક બળ તરીકે માનવશ્રમ છે. પણ ટૂંક સમયમાં ત્યાં રોપવેનું નિર્માણ થશે, સરકારના પ્રયત્નો અને એ સાથે કામની શરૂઆત પણ થઈ. તો એ શું થયું? રોપવે દ્વારા એ સૌથી મહત્ત્વની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ પણ જોવા મળશે. અહીંયા રોપવે એ લાંબા અંતર માટે થાંભલા ઊભા કરી તેના પર દોરડા પાથરીને લટકતી ટ્રોલીઓને યાંત્રિક બળથી ખેંચવામાં આવે. આ પ્રકારે થતું પરિવહન તીવ્ર ઢોળાવ ધરાવતા પહાડો, દુર્ગમ ખીણો અને દલદલના વિસ્તારોમાં પણ ઉપયોગી થશે. શરૂઆતમાં રોપવેનો ઉપયોગ ખનિજોની કારખાના સુધી હેરફેર માટે અને બાગાયતી પાકોને તળેટી કે પ્રસંસ્કરણ એકમ સુધી લાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. 20મી સદી દરમિયાન પ્રવાસન ઉદ્યોગના વિકાસની સાથે રોપવે પ્રવાસીઓની હેરફેરના સાધન તરીકે પણ વધુ વપરાય છે. વિશ્વમાં રોપવે ક્યાં? તો કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન વગેરે દેશોમાં છે. જ્યારે ભારતમાં અનેક કારખાના, તેમાં ખાસ કરીને સિમેન્ટ ફેક્ટરીઓ, ચૂનાના ખડકોની હેરફેર માટે તે વિશેષ ઉપયોગમાં લેવાય. ઉત્તરાખંડમાં જોશીમઠથી આ ઓલી સુધી રોપવે આવેલી છે. ઉત્તરાખંડમાં ક્યાંથી ક્યાં સુધી? તો કે જોશીમઠથી ઓલી સુધી રોપવે આવેલો છે. આ ઉપરાંત જમ્મુ અને કાશ્મીર, પશ્ચિમ બંગાળ, હિમાચલ પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર વગેરે રાજ્યોમાં પ્રવાસીઓની હેરફેરમાં તેનો વપરાશ થાય. તો ગુજરાતમાં ક્યાં ક્યાં જોવા મળશે? તો કે પાવાગઢ, અંબાજી અને સાપુતારામાં પણ પ્રવાસીઓની હેરફેર માટે હાલ સંદર્ભે પણ
રોપવે ચાલુ છે. મતલબ કે કોરોના પરિસ્થિતિમાં બંધ છે, પરંતુ ધીમે પ્રવાસીઓ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હેરફેર માટે રોપવેનો ઉપયોગ કરી શકે. ગિરનાર ખાતે રોપવે નાખવાની કામગીરી ચાલુ છે, ટૂંક સમયમાં જ પૂર્ણ થશે. પરિવહન સંબંધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ. મુખ્ય શહેરોની ગીચતા, પ્રદૂષણ, ટ્રાફિક વગેરે પ્રશ્નોને હળવા બનાવવા માટે તેની નજીકમાં આધુનિક ઉપનગરો વસાવી શહેરીકરણનું ભારણ ઘટાડી શકાય. પરિવહન સંબંધી સમસ્યાઓ કઈ? તો કે પ્રદૂષણ હોય, શહેરોની ગીચતા હોય, ટ્રાફિક હોય વગેરે પ્રશ્નોને હલ કરવા માટે મુખ્ય ઉપનગર આધુનિક ઉપનગરો વસાવીને શહેરીકરણનું ભારણ ઘટાડી શકાય. નંબર 2, શહેરમાં માર્ગ વ્યવહારના ટ્રાફિકને ઓછો કરવા માટે ફ્લાયઓવર બનાવવા, જે હજી ઘણા મોટા સિટીમાં જોવા મળે છે, તેમજ મેટ્રો રેલ કે મોનો રેલનો વિકાસ કરી ટ્રાફિક પર પણ અંકુશ લાવી શકાય. 3, પરિવહનની સંબંધી સમસ્યા અનેક છે, પણ એની સામે ઉકેલ પણ છે. 3, વર્તમાન સમયમાં શહેરોમાં વાહન પાર્કિંગ એક સમસ્યા બનેલ છે. તેના ઉકેલ માટે મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ સુવિધાઓનું નિર્માણ કરી આ સમસ્યાને હલ કરી શકાય. સંચાલન શક્તિથી ખનિજોના વપરાશ તેમજ વધતા જતા પ્રદૂષણને ઘટાડવા માટે સાયકલ ટ્રેક બનાવી સાયકલ ચલાવવા માટે લોકોને પ્રોત્સાહિત કરી શકાય, જેથી કરીને કસરત થાય, ફિટનેસ થાય અને આરોગ્ય સારું રહે. વ્યક્તિગત કે ખાનગી વાહનોની જગ્યાએ સામૂહિક પરિવહન વ્યક્તિગત વાહન 4 લઈને જઈએ એના કરતાં બસમાં જવું, એ શું થયું? સામૂહિક પરિવર્તન થયું. તો એ સામૂહિક પરિવહન બસ, મેટ્રો રેલ, મોનોરેલ સુવિધા ઊભી કરી લોકોમાં તે અંગે લોક જાગૃતિ ફેલાવી ટ્રાફિક અને પ્રદૂષણ ઘટાડી શકાય અને એક આદર્શ નાગરિકની ભૂમિકા પણ અદા થઈ શકે. તો અહીંયા પરિવહનના માધ્યમો દ્વારા આપણને ખ્યાલ થયો કે કોઈ પણ માધ્યમ હોય, પછી જળમાર્ગ હોય, પાઇપલાઇન માર્ગ હોય, રોપવે હોય, દરિયાઈ માર્ગ હોય કે અન્ય કોઈ પણ માર્ગ, જે અહીંયા આ વિભાગમાં આપણે 5 મહત્વના માધ્યમો જોયા. એમાં જમીન માર્ગ, જળ માર્ગ, હવાઈ માર્ગ, પાઇપલાઇન અને રોપવે, જેના દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે માનવી અને ચીજ વસ્તુઓની હેરફેર કરવા માટે મહત્વનો ભાગ એ પરિવહન નિભાવે છે. જે મહત્વ ભૂગોળ માટે, ધોરણ 12 માટે પણ આ પાઠ અતિ આવશ્યક છે. થોડા શહેરોના નામ યાદ રાખવા માટે વારંવાર વાંચન કરવું જરૂરી બનશે, કારણ કે અહીંયા વિશ્વના જળમાર્ગ, એની સાથે ભારતના જળમાર્ગ હોય, દરિયાઈ માર્ગ હોય, પરિવહન માર્ગ સાથે જોડાયેલા અન્ય માધ્યમો એક શહેર અન્ય શહેર સાથે અથવા એક ખંડ અન્ય ખંડના શહેરો સાથે કેવી રીતે એનું જોડાણ છે અને એ દ્વારા ચીજ વસ્તુ કે માનવીની હેરફેર, સસ્તું માધ્યમ, સૌથી મોંઘું માધ્યમ અને અતિ મહત્વનું માધ્યમ તરીકે જળ માર્ગ પણ ઉત્તમ માર્ગ ગણી શકાય. તો અહીંયા પરિવહનના માધ્યમ, પરિવહનનો પાઠ 5 પૂર્ણ થાય છે. જે હોમવર્ક માટે ફરીથી ટીક કરજો. નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર જવાબ આપો, જેમાંથી પહેલો પ્રશ્ન મહત્વનો છે, પરિવહનનો અર્થ સમજાવી વિશ્વના મુખ્ય સડક માર્ગો વિશે માહિતી આપો. પછી પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ આપો. એમાંથી લખજો સુએઝ નહેર વિશે ટૂંક નોંધ લખો. બાકીના જે પ્રશ્ન છે એ જેમ 11મા ધોરણમાં લખતા એવી જ રીતે રેગ્યુલરની નોટ બનાવજો. રેગ્યુલરની નોટમાં દરેક પ્રશ્ન લખી લેજો. જ્યારે મળવાનું થાય ત્યારે ફરીથી યાદ કરું. અહીંયા સુધી એટલે કે 1 થી 5 પાઠ સુધીના અસાઇનમેન્ટના પ્રશ્ન, રેગ્યુલરના પ્રશ્ન, મુદ્દાની નોટ, પ્રશ્નપત્રની નોટ સાથે જ લઈને આવજો અને તૈયારી કરજો. પરિવહનના પાઠ માટે નકશા માટે પણ મહત્વનો છે અને એ પરિવહનના માધ્યમો
કુલ કેટલા, એના પેટા પ્રકારો એટલે 2 વાક્ય માટે, વિકલ્પ માટે, સી વિભાગ માટે પણ મહત્ત્વનો પાઠ છે. ત્યાર પછી હવે પછીના લેક્ચરમાં ફરી પાઠ નંબર 6 દૂરસંચાર કરશું અને નવા લેક્ચરમાં મળશું. થેન્ક યુ.